third point, A to A path. Okay, so A to A path means actual length traveled. What is that actual length traveled? It is the circumference of the circle. Circumference of circle. ಇದು ಏನು ಹೇಳ್ಯಾರ ಅವರು? ಫಾರ್ ಒನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೊಟೇಷನ್. ಫಾರ್ ಒನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೊಟೇಷನ್. ಒನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೊಟೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕಲ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕಲ್? ಏನದ ಅದು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕಲ್. So 2 pi r, not r square. It is a 2 pi r. Okay, circumference of the circle is a 2 pi r. So now shortest distance traveled, we are going to see that the shortest distance travel ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? 0 ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ the particle return backs to its same position. So ಇಲ್ಲಿ displacement shortest distance travel is equal to 0. Why? Because ಇಲ್ಲೇನದ particle returns to same position. Particle returns to same position. Same position. So when it is returned to same position means we can see that 2r minus 2r. 2r minus 2r, what we are getting now? 0. Okay, so 2r minus 2r. So A to B, B to A. Okay, so you may going to write down like this way also. So S equal to, this is 2r minus 2r. 2r minus 2r is equal to 0. You may hang batu 0 sir ಏನದ 0 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಹ್ಯಾಂಗ್ ಬತ್ರಿ 0? So 2r minus 2r. So it is traveled from, this is the one height, it will be there. Okay, this is the one height. On tower or anything you can take it. So it's having the what? Height is h. Height is about the what? H. So or if you throw the ball, ಈ ನೀವು ಬಾಲ್ ಅನ್ನ ಒಕಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರೆ. So when the ball it is moved, so the ball it will be moving like this way and then it is returned back to the ground. Okay, so it will be returned back to the water ground. So groundiಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತದೆ. ಸೊ ದ ಬಾಲ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಸೇಮ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್? ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಸೊ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್. ಏನೈತ್ರಿ? 2h. ಈಗ ನೀವು ಬಾಲ್ ಒಕಾಡ್ತೀರಿ, ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಥ್ರೋ ದ ಬಾಲ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೂವ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಬೈ ದ್ಯಾಟ್ ಬಾಲ್ ಈಸ್ ಹೌ ಮಚ್? 2h. ಯಾಕಂತಂದರೆ h ಪ್ಲಸ್ h ಏನಾಗ್ತದೆ? 2h ಆಗಿರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ 2h. ಸೊ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್? ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, so this is h minus h equal to 0. h minus h ಏನಾಗಿರ್ತದೆ? 0 ಆಗಿರ್ತದೆ. ಓಕೆ, h minus h ಏನಾಗಿರ್ತದೆ? 0 ಆಗಿರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ another one example we can take it. So this is the one triangle inclined surface. This we are going to call the inclined surface. This surface is called the inclined ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು. Okay, so inclined surface ದಲ್ಲಿ if any object is placed here, okay, so this is the object. So when it is moving particular direction, the total this one is traveled by that body is distance it is traveled by the body, it is s, we can take it. Okay, so it will be moving top to bottom, ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. It will be travel from certain height to the ground, isn't it? So what will be its distance? So distance equal to, it is s. ಅದೇ ಥರ
distance, the shortest distance traveled by the body is called displacement. So it is traveling the shortest distance only. Okay, so it is traveling the what? Shortest distance. So that is a displacement equal to S only. Displacement equal to S. Okay, so displacement ಏನಾಗಿರ್ತದ S ಆಗಿರ್ತದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಟವರ್ ಅದ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಇದೊಂದು ಟವರ್ ಅದ. ಟವರ್ ಗೊತ್ತದಲ್ಲ, ಹಾಂ, ಇದು ಮ್ಯಾಗೆ ಅದ, ಇದೊಂದು ಟವರ್ ಅದ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟವರ್ ಇಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ವಾಟ್? ಸರ್ಟನ್ ಹೈಟ್. ಟವರ್ ಇದಕ್ಕೇನದ? ಸರ್ಟನ್ ಹೈಟ್ ಅದ. It's having the what? Certain height h. Okay, so if a ball is thrown upward direction, ಈಗ ನಾ ಬಾಲ್ ಏನದ upward direction ಥ್ರೋ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. So again it will be returned back. So it will be traveling the what? X direction. Okay, it will be moving like this way. Again it will be move x. Okay, so that will be moving the what? X. So then what will be its distance and displacement? Distance ಏನಾಗ್ತದ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗ್ತದ ಅದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಏನಾಗ್ಯದ, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಎಚ್ ಅದ. ಸೊ ಇದು ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನಾಗ್ತದ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ರೀ? ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ಆಗ್ತದೆ. x plus h. Okay, so distance ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? distance equal to x plus h. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಅದ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, ಇದು ಎಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಮತ್ತು ಇದು ಹೈಟ್ ಏನದ? ಟವರ್ ಹೈಟು ಎಚ್ ಅದ. ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್. Then it is gives the what? 2x plus h. ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ? 2x plus h. Followed? 2x plus h ಏನದ ಅದ್ರದ್ದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ. ಈಗ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ? ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್? ಸೊ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು so it is moving in a forward direction, it will move in a backward direction. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ದು ಏನದ? ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್. ಅಂದರೆ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್, ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಚ್, ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು, ಮೈನಸ್ ಎಚ್. ವೈ ದ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್? ಬಿಕಾಸ್ ದ ಬಾಲ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಇನ್ ಎ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಟು ದ ಥ್ರೋಯಿಂಗ್. ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಇದು ನಾವು ಒಕ್ಕಾಟಿದ್ದೇವೆ ಅದ್ರದ್ದು ಅಪೋಸಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಅದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. Okay, so that will be the what? Minus h. So these are the some examples we have to knowing about it. ಇದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಏನದ ನಾವು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಾವು ಮಾಡೋ ಟೈಮಿಗೆ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. ನೋಡು ಹಿಂಗದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಸರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೋ ಏನೋ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಿರ್ತದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾದಿಂದ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೇವೆ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಈ ಥರ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. If a body it is in the circular, if it is traveling in a circular, already I have mentioned the one problem, circular problem, one problem complete ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. But even though this is the one formula we are going to considering, so that formula how we are going to calculate means this is the one chord ಅಂತ ಕರಿತಿರಲ್ಲ. chord ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? chord ಅಂತ ಕರಿತಾರಲ್ಲ. Diameter is also a chord. It's a largest chord ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು. ಅದಕ್ಕೇನು ಕರಿತೇವೆ ನಾವು? ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ chord. So this if the body it is traveling from this, we can take the what? O, this is B, this is A. So from O to B it is R, and this will be the R. The distance from here to here it is the X. This distance is also what? X. Okay, so x distance we can take it, and this we can see the C ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಏನು ಕರೆಯೋಣ ರೀ ನಾವು? C ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ.
what will be the distance and what will be the displacement that we have to calculate. So distance ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ, distance equal to arc AB ಆಗ್ತದೆ. The distance traveled by the body, it is from the what A to B or B to A, ಅಂದರೆ AB arc ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಆರ್ಕ್ ಎ ಬಿ ಏನದ, ಇದು ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನ, ಇದು ಏನದ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕಲ್ ಅದ, ಅದು ಅದರದ್ದು ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಅದ. ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕಲ್ ಏನಾಗ್ಯದ್ರಿ, ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಯದ. ಸೊ ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದ ವಾಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ಕ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ ಆರ್. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅದ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತದ. ಆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಏನದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಥೀಟಾ ಅದ. ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ವಾಟ್ ಥೀಟಾ. ಇದು ಆರ್ಕ್ ಲೆಂಗ್ತಿಗೆ ನಾವು ಹ್ಯಾಂಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಎ ಬಿಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಆರ್ಕ್ ಲೆಂತ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಥೀಟಾ ಇಂಟು ಆರ್. ಥೀಟಾ ಏನದ ಆ್ಯಂಗುಲರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ? ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಆ್ಯಂಗುಲರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ್ಯಂಗುಲರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಟು ರೇಡಿಯಸ್. ಸೊ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇಂಟು ರೇಡಿಯಸ್. That we can see that angle into what radius. So we can write down here distance equal to, okay, so distance equal to arc of AB, arc of AB. So arc of AB ಅಂತಂದ್ರೆ angle into radius, angle into radius. angle ಏನದ ಇಲ್ಲಿ ಥೀಟಾ ಇಂಟು ಆರ್. ಆ್ಯಂಗಲ್ ಏನು ಬರ್ಲಕ್ಕತ್ತದ? ಥೀಟಾ ಇಂಟು ಆರ್ ಹೊಂಟದ. ಈಗ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಂಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಇದ್ರದ್ದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ? ಸೊ ಇದು ಏನದ, ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತೊಗೋಬೇಕು, ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತೊಗೋರಿ. ಇದು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗ್ತದೆ, ಇದು ಥೀಟಾ ಅದ. ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾ ಈ ಥರ ಬರಿತೀನಿ. ನಾ ಇದು ಏನದ ಓ ಅದ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಥೀಟಾ, this will be the B, and this is the C, this is X. Okay, so the O to C, ಇದು O ಆಯಿತು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ, O C. ಇದು ಟೋಟಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಏನದ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಥೀಟಾ ಬೈ 2, ಇದೂ ಥೀಟಾ ಬೈ 2 ಆಗ್ತದೆ. ಟೋಟಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ರೀ, ಇದು ಥೀಟಾ ಅದ, ಇದು ಇಂಟು ಆರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಥೀಟಾ ಇಂಟು ಆರ್ ಆಗ್ತದೆ ಇದು. ಸೊ ದ ಡಿಸ್ಟನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಓ ಬಿ ಇಸ್ ದ ಆರ್. ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ದ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್. ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, adjacent ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ವಾಟ್ ದ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಬೈ ದ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಬೈ ದ ಬಾಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಏನದ, ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನದ, ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಟ್, ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಆರ್ಕ್ದು ಎ ಬಿದು ಏನದ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ, 2x ಆಗ್ತದೆ. ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ರೀ, 2x ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಐತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನದ, ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಟೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಪೋಸಿಟ್ ಬೈ ಹೈಪೋಟ್ನೆಸ್ ಅಂತ ತೊಗೋತೀನಿ ನಾನು. ಸೈನ್ ಟೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಪೋಸಿಟ್ ಬೈ ಹೈಪೋಟ್ನೆಸ್. ಅಪೋಸಿಟ್ ಏನದ ಇಲ್ಲಿ, ಎಕ್ಸ್ ಅದ, ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಆರ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಸೈನ್ ಟೀಟಾ ಅಂತ ತೊಗೋತೀವಿ ನಾವು. x equal to what? R sin theta. So the x value what we are getting now, R sin theta. ಈಗ ನಮಗೆ cos theta equal to adjacent by hypotenuse. Adjacent by hypotenuse ತೊಗೊಂಡು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು adjacent we don't know. So that is OC divided by hypotenuse is R. So therefore OC value is equal to R into cos theta. R into cos theta. So displacement equal to ಇಲ್ಲಿ ಏನದ theta by 2 ಅದ ರೀ. So because of that we are taking the theta by 2 only. This is theta by 2, theta by 2, theta by 2. Okay, displacement equal to, okay,
ಸೊ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನಾಗ್ತದ 2x ಆಯ್ತು. ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನದ ಆರ್ ಸೈನ್ ಟೀಟಾ ಬೈ 2 ಅದ, ಆರ್ ಸೈನ್ ಟೀಟಾ ಬೈ 2. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ದ ವಾಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಈ ಥರನೂ ನಾವು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿತೇವೆ. ಬರ್ಕೋರಿ ಇವೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದ. ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಏನ್ರಿ ಇದು ಕಾಣಲಾಗ್ಯದ? ವೇಗ. ಜವ ವೇಗ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕರೀತಾರೆ. ಜವ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ವೇಗ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಜವ ಸ್ಪೀಡಿಗೆ ಕರೀತಾರ ಏನು ಸ್ಲೋ ಕರೀತಾರ? ಸೊ ಸ್ಪೀಡ್ it is nothing but the time rate of change of position. The time rate of change of position. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಲಕತ್ತದ ಪೊಸಿಷನ್, ಟೈಮ್ ಹಚ್ಲಕತ್ತೆ ನಾವು. ಏನು ಮಾಡಕತ್ತೀರಿ? ಟೈಮ್. ದ ಟೈಮ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆ್ಯಸ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ರೀ? ಸ್ಪೀಡ್. ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? the time rate of change of position the time rate of change of position of a particle. The time rate of change of position of a particle is called speed. Is called the speed. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ? ಸ್ಪೀಡ್. ದ ಟೈಮ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಪೀಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಕತ್ತದ? ದ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ವಾಟ್? ಡಿಸ್ಟನ್ಸ್. ಡಿಸ್ಟನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ. ದ ಟೈಮ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟನ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿಬೋದು ನಾವು. ಡಿಸ್ಟನ್ಸ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ದ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿಸ್ಟನ್ಸ್. ಡಿಸ್ಟನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿದೇವಲ್ಲ. ಡಿಸ್ಟನ್ಸ್ ಏನದ ಡೆಫಿನಿಷನ್? ಡಿಸ್ಟನ್ಸ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಏನದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಹೋಗಿ ಮನೆಗೆ? ಡಿಸ್ಟನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? the actual length of path or total length of a path. Okay, so actual length ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? the body which changes its position. motion ಅಂತ ಕರಿತೇನೋ ಅದಕ್ಕೆ. motion ಅಂತಂದ್ರೇನು? the change of its position with respect to surrounding and time ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನಾನು. with respect to what? surrounding and time. so that is we are going to called motion ಅಂತ. ಅದೇ motion ನಾವು the actual length of a path traveled by a body is called distance. That is nothing but the what? The time rate of change of position of a particle is called speed. So the rate of change of position, that is change of position is nothing but the distance also we can take. The time rate of change of a distance of a particle is called speed. Also we can define like that. That way also we can define it. Okay. So speed, how we are going to write down means the speed equal to so it is denoted by V letter. So V it is used for both velocity and speed. Eduknu use ಮಾಡ್ತೇನೋ same. So that is a distance traveled by time taken. Distance traveled divided by time taken. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ವಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಸ್ ಬೈ ಟಿ. ಎಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಡಿಸ್ಟನ್ಸ್. ಟಿ ಅಂದರೆ ಟೈಮ್. ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಟನ್ಸ್, ಟಿ ಅಂದರೆ ಟೈಮ್. ಫಾಲೋಡ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ವಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಸ್ ಬೈ ಟಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್? ಇಟ್ಸ್ ಅ ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಈಸ್ SI unit is idenada distance, it is in meter, time is in the second. So distance by time. So distance by time is a meter per second.
or we can write on the meter per second, like this way also we can write it, or this way also we can write it. Okay, slash slash meter per second. It's a SI unit ಏನದ ಅಂತಂದ್ರೆ meter per second or m small m per second s ಅಂತ ತಗೋತೇವೆ ನಾವು. Okay, so that is we are going to call the SI unit of speed. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನದ ಅಂತಂದ್ರೆ so it's a dimensional formula. So dimensional formula ಏನದ ಇದ್ರದ್ದು, the dimensional formula is ಇದು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಬರ್ತದ. ಸೊ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಇದು. ಸೊ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಸೊ ಲೆಂತ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಲೆಂತ್ ಬೈ ಟೈಮ್, ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ ಬೈ ಟಿ, ಎಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟಿ ಆಗ್ತದೆ ಇದು ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಇದು ಬೆಟರ್ ಐ ಶುಡ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. Dimensional formula equal to, this is V equal to, so that is the L divided by T, or else this L it will go up, so then L to the power of 1, T to the power of minus 1. So or we can write down the what dimensional formula of velocity equal to m to the power of 0, L to the power of 1, T to the power of minus 1. m to the power of 0 ಏನದ L to the power of 1, T to the power of minus 1 ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ವಾಟ್ dimensional formula. Okay, so next we can see that it is a scalar quantity. It is a which quantity? It is a scalar quantity. It is a scalar quantity. ಯಾಕ್ರಿ scalar quantity ಅಂತಂದ್ರೆ because distance is a scalar. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನದ ರೀ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಅದ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಪೀಡ್ನು ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡೆ ನಾವು. ಅದೂ ಆಯಿತು. ಇನ್ನೊಂದಂದ್ರೇನು, ಇಟ್ಸ್ ಆ ಓನ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಬಟ್ ನೋ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಇಟ್ಸ್ ಆ ಓನ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಬಟ್ ನೋ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮೀನ್ಸ್, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ 3 meter per second. Okay, so magnitude means we can write down the what magnitude, only magnitude, no direction means magnitude it is about the what we can say 3 meter per second. So another one example, 5 kilometer per hour. 5 kilometer per hour. So kilometer per hour also it is the unit of what speed only. Speed the unit irta. So kilometer per hour, how we can convert the meter per second? So 1 kilometer. So we can see that 1 kilometer divided by 1 hour. So how to convert? 1 kilometer it is the 1000 meter divided by 1 hour is 3600 second. Okay, so 1000 another 3600 second hour. So this will be get cancel. Okay, so this is a 2 5 218 andre 1 kilometer per hour we can convert in terms of 5 by 18 times of meter per second. 5 by 18 meter per second ಅಂತನೂ ಬರಿಬೋದು ನಾವು. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ವೇ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಟ್. ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದಿಸ್, ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ರೈಟ್ ಇಟ್. ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್. ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಡ್, types of speed. So types of speed, in that first one we can see that uniform speed. Uniform speed. Second one, non-uniform speed. Uniform speed ettu, non-uniform speed ettu. So next third one we can see that another third one, average speed. We are going to see that average speed. Fourth one, again there is one speed, that speed we are going to call the instantaneous speed. Instantaneous speed.
Okay, instantaneous speed. So these uniform, non-uniform, average speed we will going to understand in the next class. Okay, so ಇವೆಲ್ಲ ಏನವ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡಿರಿ, ಆರಾಮ್ನಾಗ ಓದ್ಲಾರ್ದೆ ಬಂದು ಕುಂದರ್ರಿ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಂಗೆ ಗಾಡಿ ಓಡ್ತಿರ್ತವೆ. ಹಾಂ, ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೀರಿ?